Yes. In sixth semester, we have numerical methods. Okay. In this, the contents are this. Yes. Is it visible? Screen కనపడుతుందా? Speak anyone? Yes. Is it Yes. visible? Yes, Okay. sir. Among this, I think all you finished in offline mode. The first block one, that is methods of solving equations. ఈ టాపిక్స్ అయిపోయా. Shall I start interpolations from block 2, or else shall I start unit 1, unit 2, unit 3? I think unit 1, unit 3, unit 3 వరకు అయిపోయి ఉంటాయి offline mode లో, because we have only 6 classes. 6 classes. I want to finish all these topics, rest of the topic. Sir, we didn't get any classes in Tirupati unit 1, block 1, sir. You didn't complete these topics? Yes, sir. What about I others? also, sir. I am from Aminagadda. First block is not completed. Okay. What about others? Yes. So I'll going to start from unit number 1 onwards. Yes, sir. Yes, sir. So just Sir. say a minute. See here, actually, unit 1 is methods of solving the system of algebraic equations and transcendental equations. Okay. And next one, interpolations. Unit 2, unit 3 related to interpolations. Different method discuss చేస్తాం. And last unit వచ్చేసి మీరు తీసుకున్న న్యూమరికల్ మెథడ్స్ బేస్ చేసుకొని ఒక ఈక్వేషన్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎట్లా చేస్తాం, డిఫరెన్షియేషన్ ఎట్లా చేస్తాం అంటే న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్, numerical integrations. These are the total 4 topics in your subject numerical methods. Okay, I'll going to start from beginning onwards. Okay, maximum just speed up the next second unit, third unit complete explain chesta. See here. Okay. Come into the first unit. Okay, how many members are there? Okay, right. See here. The solutions of algebraic and transcendental equations. See here. What is the difference between algebraic equation and transcendental equation? See here. The algebraic equation, for example, x square plus 2x plus 1. This is a quadratic equation, or you can say it is a second degree polynomial equation, algebraic equation. X to the power of 10 plus 9x square plus 7x plus 1 equal to 0. So x power n, if the multiples of x power n with combinations of constants c0 x power n plus c1 x power n minus 1 plus c2 x to the power of n minus n minus up to cn equal to 0. This is algebraic equation. Whereas come to the transcendental equation and an equation which consists either logarithmic functions or trigonometric functions or exponential functions. It is called transcendental equations. Okay, మనం ఇప్పుడు సొల్యూషన్స్ ఈ రెండు టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ చేయాలి అంటే నీకు ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు సొల్యూషన్ ఎట్లా చేస్తాము, సిమిలర్లీ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు సొల్యూషన్స్ ఎట్లా చేస్తాము, ఈ న్యూమరికల్ మెథడ్స్ లో ఫస్ట్ ఇంట్లో చూద్దాం. అర్థమవుతుందా? సో సపోజ్ హియర్ x square minus 25 equals 0 అంటాం. వాట్ అబౌట్ రూట్స్? రూట్స్ ఏమొస్తాయి? x equal to plus or minus 5. Okay, x square minus 25 equals 0 means x equal to plus or minus 5. Of course, man will say in the quadratic equation, if you apply the formula x equal to minus b plus or minus root of b square minus 4 is by 2a. With the help of this formula, we can get the two roots, x equal to plus 5, x equal to minus 5. Similarly, x square minus 5x plus 6 equal to 0 ఉందనుకోండి. దీనికి కూడా రూట్స్ 3, 2 or 2, minus 2, 3 వస్తాయి. ఓకే, ఈ దీన్ని కూడా బేస్ చేసుకుని ఉంటున్నా బై యూజింగ్ ఫార్ములా x equal to minus b plus minus b square minus 4 is equal to a. So this is the formula for quadratic expression or quadratic equation. Suppose cubic polynomial unte x cube plus 3x square plus x plus 1 equal to 0 ఉందనుకోండి. దీనికి రూట్స్ ఎట్లా కనుక్కుంటారు? ఎస్, ఇది మీరు స్కూల్ లెవెల్లో చేసి ఉంటారు. హార్నర్ సింథటిక్ మెథడ్ అని ఉంటే గుర్తుందా? హార్నర్ సింథటిక్ మెథడ్. x cube
minus 3x square plus x plus 1 equal to 0, something. You can take any one of the cubic polynomial equation. Then first by assumption base, okay, initial root kanukunta. Okay, x equal to 1 but if it is 0 equal to 0 then that is a perfect root. With the help of these initial root, I'll going to convert cubic polynomial into quadratic equation. Okay, and a cubic polynomial equation quadratic lo conversion is the process Horner synthetic method. Once the equation comes under the quadratic equation, then go for the again same formula, x equal to minus b plus or minus and root of b square minus 1 by 2a toti 2 roots anukunta. The initial root vastadi, quadratic expression based cheskoni 2 roots vastadi, total ga 3 roots vastadi. But fourth degree polynomial unte x to the power of 4 plus 5x square plus 3x plus 1 equals 0 anukondi. If you solve this, we will get the 4 roots. But our 4 roots etla first two initial by taking assumption basis to find the two initial roots. Fourth degree ni cubic conversion cheyali, cubic degree ni quadratic vachinaka same formula. Like that you can find the roots. This is a general process. But suppose 5th degree, 6th degree, up to nth degree anukondi. So we can't do the initial assumption basis by n minus 1, n minus 2 the roots. So అటువంటి కేసెస్ లో ఏం చేస్తామంటే ఈ న్యూమరికల్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో న్యూమరికల్ టెక్నిక్స్ బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ టేక్ ఎనీ డిగ్రీ, x power 10, x power 100 ఇవ్వండి, ఐ కెన్ సే ద రూట్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ న్యూమరికల్ టెక్నిక్. ఇక్కడ కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇట్లా ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ మోర్ దెన్ సెకండ్ డిగ్రీ, థర్డ్ డిగ్రీ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దెన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ numerical techniques or numerical methods we can obtain the roots for any kind of algebraic. Similarly, suppose itla undi anukundi, log x plus e power x equal to 1 ఉంది. ఇక్కడ algebraic expressions లేవు. నేను చేస్తున్నా log x plus e power x అంటే in this entire equation I will go to take transcendental terms. అంటే transcendental equation అంటే transcendental equation అంటే ఏం చెప్తున్నాను, an equation which consists either logarithmic multiples or exponential multiples or trigonometric multiples or inverse trigonometric multiples or hyperbolic functions. Okay, ఇట్లా ఉన్న వాటికి ఏమంటున్నా, ఇట్లా వీటితో ఫ్రేమ్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. మరి ఈ ఈక్వేషన్స్ రూట్ ఎట్లా అనుకుంటాము? సపోజ్ log x plus e power x equal to 1 అంటారు. దెన్ వాట్ ఈస్ x? క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందా? జస్ట్ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యు రైట్ డౌన్. ఒక నోట్బుక్ పెన్ పక్కన పెట్టుకుందాం. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. log x plus e power x equal to 0. Then what is x? అట్లా చెప్తారు. ఇప్పుడు మన ఇక్కడ ఇటువంటి దానికి క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ కానీ ఏ ఫార్ములా పనికిరాదు, అంటే చేయలేము. వి కాంట్ ఫైండ్ ద రూట్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్. సో ఇటువంటి ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి కూడా న్యూమరికల్ మెథడ్ లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అవి ఇక్కడ మనం చదువుతాం. అర్థమవుతుందా? ఎస్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలోయింగ్ మీ? అర్థమవుతుందమ్మా? స్పీక్ ఎనీవన్? yes sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే. అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం లోయర్ లెవెల్లో చదివినాం, స్కూల్ లెవెల్లో, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో. అదేవిధంగా ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ న్యూమరికల్ టెక్నిక్ బేస్ చేసుకొని ఐ కెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. రైట్, ఇక్కడ ఈ న్యూమరికల్ టెక్నిక్స్ లో అరౌండ్ మీరు ఒక 5 మెథడ్స్ చదువుతారు. ఒకటి ఏంటి, గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఇవన్నీ మీకు సిలబస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. గ్రాఫికల్ మెథడ్, బైసెక్షన్ మెథడ్, న్యూటన్ రెగ్యులర్ ఫాల్సీ మెథడ్, న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్, ఇటరేటివ్ మెథడ్స్. ఇవన్నీ యూనిట్ 1 లో బ్లాక్ 1 లో 3 చాప్టర్స్ లో ఇచ్చినాడు. ఎస్, ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. గ్రాఫికల్ మెథడ్ అంటే బై సాల్వింగ్ ద ఈక్వేషన్స్, ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి గ్రాఫ్ పేపర్ లో ప్లాట్ చేసి యూ కెన్ ఫైండ్ ద రూట్స్. అవి ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో దాన్నే రూట్ అంటారు. బైసెక్షన్ మెథడ్ అంటే బైసెక్షన్ మెథడ్ లో ఒక 2 ఇనిషియల్ రూట్స్ తెలిస్తే, అంటే ఇప్పుడు x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ టు 0 అంటుంది. దీనికి పర్ఫెక్ట్ రూట్ ఏంటి? -5 + 5 కదా. సపోజ్ x స్క్వేర్ మైనస్ 27 ఈక్వల్ టు 0 అంటుంది. 27 ఈజ్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో ఇటువంటి కేసెస్ లో ఏం చేస్తున్నా, డెసిమల్స్ వస్తాయి అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని న్యూమరికల్ టెక్నిక్స్ బేస్ చేసుకొని నేను ఎగ్జాక్ట్ అక్యురేట్ రేట్ చెప్తా, రూట్ చెప్తాను. దానికి 5 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత వస్తా రూట్ చెప్పడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ బైసెక్షన్ మెథడ్ ఒక మెథడ్, రెగ్యులర్ ఫాల్సీ మెథడ్ ఒక మెథడ్, దిస్ సైంటిస్ట్ నేమ్ న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ మెథడ్ ఫర్ అప్టైనింగ్ ద రూట్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి ప్లస్ వీటితో పాటు ఇటరేటివ్ మెథడ్ ఉంది. ఇవి మొత్తం మీకు యూనిట్ 1 లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక్కసారి నేను నోట్స్ చెప్పుకుంటే ఒకసారి థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. దెన్ ఐ విల్ డూ ద ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ ఆన్ బోర్డ్. ఓకే,
So here methods for solving. Screen కనపడుతుందమ్మా? Yes, sir. Screen కనపడుతుందా? Yes, sir. Pick anyone? Right. So Yes, sir. methods of okay. Solutions of algebraic and transcendental equations. The numerical solutions of simultaneous linear equations, direct methods. Next, numerical solutions of simultaneous linear equations, iterative methods. Okay? Direct methods based చేసుకొని కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి. And iterative method based చేసుకొని Jacobi iterative method, success approximation method. We have different methods. We will discuss the topics on unit number 3. First, let me start solutions of algebraic and transcendental equations. ఇందాక చెప్పిన algebraic equation, transcendental equation ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి. Yes, in unit 1, the solutions of algebraic and transcendental equations will be in unit 1. In this, we have totally 5 methods. Graphical method 1.3, graphical method, bisection method, regular false method, Newton-Raphson method, iterative method. At the same time, simultaneous linear equations ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది 1.8 లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. అంటే an equation of the form f of x equal to a naught x power n plus a1 x to the power of n minus 1 plus get is up to a n minus 1 of x into a n, where a naught not equal 0. a naught not equal 0 ఎందుకు అంటున్నాను? Why? Because x to the power of nth అంటే nth order equation అన్నప్పుడు a naught coefficient xn coefficient a naught must be not equal 0. If it is a naught equal 0, then the degree of this equation will become n minus 1. x power n not equal 0 కావాలంటే ఆ కోఎఫిషియంట్ 0 not equal 0 కావాలంటే ఏంటి? a naught must be not equal 0. So a naught not equal 0, and where a naught, a1, a2, an are real constants and n is a positive integer, is said to be polynomial, nth polynomial equation or polynomial equation in x with degree n అంటారు. సో వీటిని బేస్ చేసుకుని రూట్స్ అనుకోండి. సపోజ్ x square minus 25 equal to 0 అంటున్నా. If you put x equal to 5 square minus 25, that is 25 minus 25, 0. So 0 equal to 0 వచ్చింది అనుకోండి, that 5 is the root of equation అంటున్నాం. అట్లా దాన్ని బేస్ చేసుకుని రూట్స్ అనుకుంటాం. ఫస్ట్ లెట్ వి డిస్కస్ ద ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్, ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను? as in the equation of the form f of x equal to 0, if f of x is a polynomial in x, then it is an algebraic or polynomial equation. అంటే నీకు తీసుకునే f of x polynomial in terms of x అంటే ఇట్లా ఉండాలి. ఇట్లా ఉంటే దీన్ని ఏమంటున్నాం? algebraic equation or polynomial equation in n. Similarly, for example, x square plus 5x plus 6 equal to 0. ఇక్కడ ఓన్లీ x మల్టిపుల్స్ అంటే there is no any other terms. అంటే ఈ 4x మరి లాగరిథం మరి sin x terms ఏవి లేవు. ఇట్లా ఉంటుంది. This equation is known as algebraic equation or polynomial equation. x square plus 5x plus 6 equal to 0, or one more 2x cube minus 4x plus 4 equal to 0, etc. These are the algebraic equation. But transcendental equation అంటే ఎట్లా ఉండాలి చూడండి. నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా చూడండి. an equation f of x equal to 0 which contains one or more of the functions such as logarithmic functions అని ఉండాలి, or exponential functions, or trigonometric functions. ఇట్లా ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాను? ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. ఈ టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏమంటున్నాను? an equation which must be involves either logarithmic functions or trigonometric functions or exponential functions. Okay, for example, here log x minus 2x equal to 12. Of course, 2x algebraic function తో పాటు logarithm ఉంది. Therefore, it is comes under the transcendental equation. మరి ఈ ఈక్వేషన్ కు రూట్స్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము? మీకు దీనికి జనరల్ ఫార్మ్ మైనస్ బి ప్లస్ మైనస్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ ఏవి వర్కౌట్ కావు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ అంటే రూట్స్ కనుక్కోవడం. కెన్ obtain the roots with the help of numerical techniques. Okay, similarly ఇంకో ఈక్వేషన్ చూడండి. 2e power x plus 1 equal to 0, because it consists e power x, transcendental equation. Similarly 2x plus cos x minus 1 equal to 0, దీంట్లో cos x మల్టిపుల్స్ ఉంది. ఇటువంటి ఈక్వేషన్స్ కు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి I will going to use the numerical techniques.
ఓకే, సో సపోజ్ ఆల్జీబ్రా ఉంటే ఏం చేస్తాం, అవసరం లేదు, రైట్. గ్రాఫికల్ మెథడ్ కూడా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే just indicate the roots on the graph, you can get the solution. Directly I will start the bisection methods here. As equal to start bisection. I will explain this on paper. One minute. Yes, bisection method. Yes, I will share the screen. Yes, paper కనపడుతుందమ్మా? Bisection method. Yes, is it visible? Screen కనపడుతుందా? Yes, sir. Right. చూడండి, bisection method means here, suppose f of x equal to 0, it is any either algebraic equation or transcendental equation. Okay, equation ఉందంటే suppose x square minus 25 equal to 0. నేను ఇక్కడ f of x ఏమనుకుంటున్నా, x square minus 25 అనుకుంటున్నా. This is algebraic equation. దీనికి రూట్స్ మనకు తెలుసు. What about roots? x equal to -5 another one is +5. ఈ రూట్స్ ఎట్లా అనుకుంటున్నా, బై యూజింగ్ బైసెక్షన్ మెథడ్ నుంచి. ఎస్, ఫస్ట్ f of x equal to x square minus 25. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ కు ఫస్ట్ we need to calculate 2 initial roots. ఒక 2 initial roots కనుక్కోండి. ఆ 2 initial roots ఎట్లా కనుక్కుంటున్నాను, ఎస్ 2 initial roots ఏంటంటే, ఎస్ ఫస్ట్ we have to find the 2 initial roots. ఆ 2 initial roots ఎట్లా కనుక్కుంటున్నాను, by using one of the root, if you substitute on that, ఒక రూట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 రావాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ అనదర్ రూట్, ఇట్ షోస్ f of x must be shows greater than 0. దాని మీనింగ్ అంటే ఇట్లా ఉంటే, then the required root must be lies in between the 2 initial roots అంటే. అది ఎట్లా చెప్తాను చూడండి. Yes. Suppose then x equal to 0, 1, 2 substitute చేసుకుంటే వెళ్తాను. Suppose x equal to 0, then what about f of 0? -25 వస్తుంది. ఓకేనా, 0 square -25 వస్తుంది. Similarly x equal to 1, then what about f of 1? -24 వస్తుంది, రైట్? ఓకేనా, 1 square -25. If x equal to 2, f of 2 equal to 2 square -25 అంటే 4 -21 వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ x equal to 3, f of 3 equal to ఎంత వస్తుంది, s 3 square -25 9 అంటే -16 వస్తుంది. సిమిలర్లీ x equal to 4, f of 4 will be 4 square -25 16 minus అంటే 9 వస్తుంది, -9 వస్తుంది. x equal to 5 అప్పుడు 0 వస్తుంది. సో 5 కాకుండా x equal to 6 పెడదాం. If you put x equal to 6, f of 6 will become 6 square -25. దీని మీనింగ్ ఏంటి, 36 - 25 అంటే 11 వస్తుంది. అంటే f of 6 is +11, that is greater than 0 వచ్చింది. But f of 4 is, what is f of 4? -9, which is less than 0 వచ్చింది. అంటే మీకు ఇనిషియల్ రూట్స్ రావడానికి ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకున్నాను. అంటే ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x equal to 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు f of x is less than 0. x equal to 6, if you put this, f of x is greater than 0 అంటే
ద రిక్వైర్డ్ మనకు కావాల్సిన రూట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 4 to 6 మధ్యలో ఉంటుంది దాని మీనింగ్. సో ద రిక్వైర్డ్ రూట్ మస్ట్ బి లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 4 and 6. అర్థమవుతుంది. ఇట్లా 2 ఇనిషియల్ రూట్స్ అనుకున్నాను. అనుకోమంటున్నప్పుడు అంటే నాకు వచ్చే రూటు x0 4 అనుకుంటా, x1 6 అనుకుంటా. అంటే 2 ఇనిషియల్ రూట్స్ తెలిసినప్పుడు, ఇఫ్ యు నో ద 2 ఇనిషియల్ రూట్స్, then by using bisection method, by using this bisection method, the next immediate route x2 can be obtained by average of these 2 roots, x0 plus x1 by 2, that is x2 equal to 4 plus 6 by 2, 5. అంటే ఈ 5 దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x2 equal to 5, that is f of x అంటే ఎంత, x square minus 25. So f of 5 means 5 square minus 25 equal to 0. అంటే 5 is the perfect root. అంటే ఇది ఒకటే సిచ్యువేషన్కి వచ్చింది. మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ ఇంటిజర్స్ ఏంటి, పర్ఫెక్ట్ 4, 5 తీసుకుంటున్నా. సపోజ్ అంటే ఈ లెంత్ ఏంటంటే x equal to one of the value, it shows negative, and if you put x equal to another value, it shows positive. So first we have to identify for what values of f, for what values of x, f of x is less than 0. But for what values of x, f of x must be less than 0. If you know these two, then come into the next immediate root formula. ఇది బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. సపోజ్ ఇట్లా ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు నాకు x equal to x, 1 minute. Suppose here, suppose x square minus 27 ఉందనుకుందాం. f of x equal to x square minus 27. If it is x square minus 25, 25 is the perfect square. That's why I got x equal to exact sum integer 5. ఇప్పుడు దీనికి చేద్దాం. ఇప్పుడు రూట్ ఎంత వస్తుంది? ఫస్ట్ టు ఫైండ్ ద 2 ఇనిషియల్ రూట్స్. ఆ 2 ఇనిషియల్ రూట్స్ ఎట్లా అనుకుంటున్నా, ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ x0 మస్ట్ బి లెస్ దాన్ 0 రావాలి, అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 మస్ట్ బి ఇంకో అనదర్ రూట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే, దెన్ ద రిక్వైర్డ్ రూట్ మస్ట్ బి లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 క్వాంటిటీస్. x0 x1 మధ్య రూట్ ఉంటుంది. దాన్ని అది ఎట్లా అనుకుంటే చూడండి. ఎస్, ఐల్ డూ హియర్. సో f of x equal to x square minus 27. So first let us take x equal to, already we did here. So x equal to 1, 2, 3, 4 వరకు ఏంటి, లెస్ దెన్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ వస్తుంది. సో చూద్దాం, ఇక్కడ కూడా చెక్ చేద్దాం. సో x equal to 4, then what is f of x? 4 square minus 27. So this is 16 minus 27. So this is 11 minus 11, which is less than 0. Okay na? Next, x equal to 6 substitute చేద్దాం. Of course, x equal to 5 substitute చేయండి. x equal to 5. Then what about f of x? 5 square minus 27. 25 minus 27 minus 2. So this is also less than 0. అంటే f of 5 is less than 0. అన్నప్పుడు నేను ఇది తీసుకోను, ఇంకా నియరెస్ట్ ఇది ఉంది కదా, 4 కంటే ఇంకా 5 వస్తుంది కనుక ఇది తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ x equal to 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x equal to 6. Then f of x is 6 square minus 27. 36 minus 27. So this is 9. Okay, which is greater than 0. అంటే f of 6 is greater than 0. f of 5 is less than 0. అంటే whatever the root we are going to estimate for this equation, that root must be lies in between 5 to 6. అంటే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ 5 to 6 మధ్యలో ఉంటుంది దాని మీనింగ్. సో x0 equal to 5, then f of x0 is less than 0 వస్తుంది, and x1 equal to 6, then f of x1 is greater than 0 means ఒకటి లెస్ దెన్ ఒకటి 0 వచ్చింది, లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ అంటే దాని మీనింగ్ అంటే సింపుల్ గా గ్రాఫికల్ మెథడ్ చెప్తా చూడండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది నాకు, ఇక్కడ ఏంటి ఆరిజిన్ 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 ఇట్లా అనుకుందాం. సో 1 2 3 4 5 6. సో వాల్యూ ఇట్లా అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో రూట్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. This curve of this equation must be intersect at this particular point. ఆ పాయింట్ మనం ఈ bisection method బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే where the point is intersecting x-axis, that point is nothing but root of this equation. సో దాన్ని ఎట్లా అనుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ రూట్ x0, ఒక చిన్న టేబుల్ వేసి చూడండి, x1 ఇవన్నీ మీకు క్లాస్ తో నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ రూట్ ఫార్ములా ఉన్న x2 ఈక్వల్ టు f of x0 f of x1. నెక్స్ట్ x2 ఫార్ములా ఏంటి, x0 మైనస్ x1 బై 2. ఈ ఫార్ములా దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, f of x2. జస్ట్ ఈ టేబుల్స్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, చెప్తాను ఎట్లా చేయాలో. దిస్ ఈస్ సీరియల్ నెంబర్ ఆర్ ఇటరేషన్. ఇటరేషన్స్ అంటే స్టెప్స్. ఇటరేషన్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నెంబర్ x0 ఎంత వచ్చింది 5, x1 6, f of x1 ఎంత వచ్చింది, f of x0 ఎంత వచ్చింది s minus 2. ఓకే, f of x1, what is f of x1 9, 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్ x2 ఫార్ములా ఏంటి, యాక్చువల్లీ దీస్ 2 కాలమ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, అవసరం లేదు అండి. రైట్, x2 ఏంటి ఫార్ములా 5 + 6/2. ఓకే, 5 + 6/2 అంటే ఎంత వస్తుంది 11. 11 అంటే 5.5 వస్తుంది. సో ఈ 5.5 ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, f of 5.5. ఈక్వేషన్ ఏముంది, x² మైనస్ 27 ఉంది. సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, 5.5 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 27. క్యాల్సియం ఉంది, ఎవరైనా ఒకసారి క్యాల్సియం ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. సపోజ్ చూడండి, క్యాల్సియం ఓపెన్ చేయండి, చూడండి ఎంత వస్తుంది 5.5 స్క్వేర్ 3.25 sir, total answer. Total answer 3. Minus or plus? Plus. Plus 3.25? Yes sir. Right, 3.25. Okay. Is it less than 0 or greater than 0? Greater than 0. This is greater than వచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏది greater than వచ్చింది, f of x1 greater than వచ్చింది. f of x1 greater than 0, f of x0 less than 0. గ్రేటర్ దెన్ వచ్చినప్పుడు ఈ x1 రీప్లేస్ చేస్తా, బికాస్ x1 కు గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది కదా. అంటే రూట్ ఇప్పుడు నీకు 5 to 6 మధ్యలో కాదు, 5 to 5 పాయింట్ మధ్యలో ఉందని చెప్తున్నా. అంటే దీన్ని బైసెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామ్మా. ఇంత లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ 5 6 ఉండే, x యాక్సిస్ y యాక్సిస్, దీన్ని కట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా. దెన్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ స్టెప్స్ ఇట్ విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్ అట్ సమ్వేర్. దీనే రూట్ అంటుంది. అంటే దీన్ని బైసెక్ట్ అంటే కట్టింగ్ చేసుకోండి. సో ద నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ విల్ బికమ్ 5.5. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇటరేషన్కి ఏం చేస్తా, x0 సేమ్ 5 పెడతాను. ఇది పాజిటివ్ వస్తే x1 రీప్లేస్ చేయండి. సపోజ్ ఇది -3.25 ఒకవేళ నెగిటివ్ వచ్చింటే ఈ 5 రీప్లేస్ చేస్తా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ x1 రీప్లేస్ చేయండి. అంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ లో x1 6 ఉండే, ఇప్పుడు 6 నుంచి 5.5 వచ్చింది. రూట్ కి నియరెస్ట్ వస్తుంది చూడండి, రూట్ కి క్లోజ్ వస్తుంది. అంటే 5 to 5 పాయింట్ మధ్యలో రూట్ ఉందని. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, అగైన్ గో ఫర్ ద f of x0. ఈ 5 ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది, f of x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సేమ్ -2, x0 ఏం చేంజ్ కాలేదు కదా. అండ్ f of x1 5.5 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది, 5.5 హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఈ అవసరం లేదండి, నెగిటివ్ అనే అవసరం లేదు, ఇదే డైరెక్ట్ చేస్తే చూడండి. ఈ 2 కాలమ్స్ అవసరం లేదు, 5, 5.5. అంటే నెక్స్ట్ రూట్ ఫార్ములా అంటే మళ్ళీ x0 + x1/2. అంటే ఇప్పుడు x0 5, x1 వచ్చేసి ప్రీవియస్లీ 6 ఉండే, బట్ ఇక్కడ 5.5 అవుతుంది. అంటే 5 + 5.5/2. వాట్ ఈస్ 5 + 5.5/2? వస్తుంది 10.5. ఓకేనా? బై 2 చేయండి. 5.25. 5.25 వస్తుంది. 5.25. మళ్ళీ 5.25 ని f of x సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అంటే చూద్దాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు నెగిటివ్ వస్తే x0 రీప్లేస్ చేస్తాం, పాజిటివ్ వస్తే x1 రీప్లేస్ చేస్తాం. అంటే 5 నుంచి 6కి వెళ్ళి 5 to 5.5 ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ఇటరేషన్ చూద్దాం. సో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, f of 5.25. ఇది చేయాలంటే ఖచ్చితంగా క్యాల్కులేటర్ పక్కన పెట్టుకుందామా, బికాస్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యాల్కులేటర్స్. మీరు ఈవెన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా క్యాల్సి తోట వెళ్ళాలి.
వితౌట్ క్యాల్సి యూ కాంట్ డూ సింగిల్ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం కూడా చేయలేరు మీరు. అట్లీస్ట్ ఆర్డినరీ క్యాల్సి అయినా పర్వాలేదు, సైంటిఫిక్ క్యాల్సి అవసరం లేదు. సైంటిఫిక్ క్యాల్సి ఏంటంటే ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ కావాలి. సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఆర్డినరీ క్యాలిక్యులేటర్ రావు. సో అట్లీస్ట్ ఈ క్లాస్ లేకుండా నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఎస్ ఐఎమ్ కైండ్లీ రిక్వెస్టింగ్ to all of you, please bring calculators, that to scientific calculators తెచ్చుకోండమ్మా from next class onwards, because without calculator we can't do single problem. Numerical methods మొత్తం calculator మీద డిపెండ్ అయిన సబ్జెక్ట్. ఇది ఏం లేదు, మొత్తం ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ ఉంటుంది. బట్ క్యాల్సి మీరు ఈ క్యాల్సి లేకుండా ఒక సింగిల్ ప్రాబ్లం కూడా చేయలేము. 3 hours ఎగ్జామ్ టైంలో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం కూడా చేయలేము. క్యాల్కులేటర్ ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళండి, రైట్? అలా ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ వల్ల క్యాల్సి అలా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఈ సబ్జెక్ట్. అర్థమవుతుందా? రైట్, చూడండి చిన్న కంప్లీట్ చేద్దాం. సో 5.25 చూడండి ఎంత వస్తుంది. వాట్ ఇస్ 5.25 అంటే 5.25 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 27. నాకు ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పండి. 0.5625 sir. 0.5625. రైట్, ఓకే. ఇది పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? పాజిటివ్. పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? నెగిటివ్ కేమో x0 రీప్లేస్ చేయాలి. పాజిటివ్ వస్తున్నాము x1 రీప్లేస్ చేయాలి. అంటే ఈ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇటరేషన్, ఇటరేషన్ స్టెప్స్. థర్డ్ స్టెప్ లో x0 సేమ్ 5 తీసుకుంటా. x1 ప్లస్ ఇంతకుముందు 5.5 ఉండే, ఇప్పుడు 5.25 తీసుకుంటా. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద న్యూ రూట్, ఈ కాలం వస్తుంది. సో 5.25 తీసుకుంటా. మళ్ళీ రెండింటికి యావరేజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ జస్ట్ ఇట్లా మీరు బాక్స్లు కొట్టుకొని నేను ఇదంతా మీకు షేర్ చేస్తాను క్లాస్ తర్వాత. థర్డ్ ఇటరేషన్ ఎస్ 5 ప్లస్ 5.25/2. అంటే ఇప్పుడు x0 ఈక్వల్ టు 5, x1 ఈక్వల్ టు 5.25. సో 5 ప్లస్ 5.25/2 అంటే ఎంత వస్తుంది? 5.125. Yes? 5.125. 125. ఈ 5.125 మళ్ళీ f of x రీప్లేస్ చేయండి. సో f of 5.125 which is equal to 5.125 హోల్ స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్ మైనస్ 27. చూడండి ఇది ఎంత వస్తుంది? Minus 0.734. మైనస్ 0.734. రైట్, ఒక 4 డెసిమల్స్ చాలు, ఒక 3 డెసిమల్స్ చాలు, 3 or 4 డెసిమల్స్. మైనస్ 0.7343 అన్నప్పుడు ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది. ఇది నెగిటివ్ వచ్చిందంటే ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? ఇప్పుడు x0 రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇంతవరకు x0 5 ఉండే చూడండి. ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇటరేషన్ లో x0 ప్లస్ 5 ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే ఎంత? 5.125. దిస్ ఇస్ ద న్యూ రూట్ 5.125 అండ్ x1 ప్లస్ లా 5.25 తీసుకుంటాం. అంటే నాకేంటి దీని మీనింగ్? ద రిక్వైర్డ్ రూట్ మస్ట్ బి లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 5.125 to 5.25. ఎస్, మళ్ళీ ఇది రీప్లేస్ చేయండి ఇప్పుడు. ఎస్, నెక్స్ట్ రూట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈ రెండుకి యావరేజ్ 5 ప్లస్ 125, 5.125 ప్లస్ 5 ప్లస్ 5.25 డివైడెడ్ బై 2. చూడండి ఎంత వస్తుంది రూట్? ఇప్పుడు దిస్ రూట్ 5 ప్లస్ 125, 5.125 ప్లస్ 5.25 డివైడెడ్ బై 2. 5.1875. 5.1875. రైట్, మళ్ళీ ఈ వాల్యూని f of x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. వాట్ ఇస్ f of x? f of 5.1875 which is equal to 5.1875 whole square minus 27. So what is the root? What is the answer? Negative positive చెప్పండి నాకు అంతే. Negative sir. Minus 0.08. 0.089. 089. ఓకే, మరి ఇట్లా ఎంత చేస్తారు? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎంత అంటే మీరు ఈ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ టెన్స్ టు 0. అంటే ఈ వాల్యూ x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ 0 అంటున్నా. రండి, x స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఈక్వల్ 0 అన్నప్పుడు
5 పెట్టినప్పుడు 0 ఎక్కువ 25 minus 25 అంటే 0 ఎక్కువ దిస్ 5 is the root. అంటే ఇప్పుడు నాకు 27 ఉంది అంటే 5 పాయింటింగ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టు 0 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇదేంటి ఒక 4 డెసిమల్స్ వరకు 0 వచ్చింది అనుకోండి దెన్ స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. లేదనుకుంటే అట్లానే చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే ఈ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ న్యూ రూట్ వస్తుంది x2 5.5 ఉండే 5.25 5.125 5.185 అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక డెసిమల్ సేమ్ ఉంది 5.1 5.1 అట్లా 3 or 4 డెసిమల్స్ వచ్చిన తర్వాత చేసుకుంటూ పోవాలి. అంటే x2 ఈ స్టెప్ లో ఇంతకు ముందు స్టెప్ లో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉండాలి అప్ టు 3 డెసిమల్స్ వరకు. అట్లా వచ్చిన తర్వాత చేసుకుంటూ పోతే దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు దీనికి ఇంకో ఇటరేషన్ చేసి చూడండి నెగిటివ్ వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ రూట్. ఇప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఏది రీప్లేస్ చేస్తా 5.125 రిప్లేస్ చేస్తా. therefore ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ ఏంటి దిస్ ఈస్ 5 ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ 5.125 ప్లస్ లో 5.1875 రాస్తా 1875 అండ్ x1 is సేమ్ 5.25. ఇప్పుడు మళ్ళీ న్యూ రూట్ ఏం చేస్తాను 5.1875 ప్లస్ 5.25 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాను. చూడండి ఎంత వస్తుంది చూడండి 5.218. 5.2 వచ్చిందా? Yes, sir. Yes, ఒకసారి sir. చూడండి 2 వస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. 5.218. 218. Yes. 5.218 f of x సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f of 5.218. This is 5.218 whole square minus 27. Tell me what about this answer? 0.227. 0.23. 237. ఓకే ఓకే అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది అప్పుడు ఏది రిప్లేస్ చేస్తారు 5.25 రిప్లేస్ చేయాలి. అంటే చూడండి 5.25 కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సిక్స్త్ ఇటరేషన్ లో దిస్ ఈస్ 5.1875 ఉంటుంది x0 బట్ x2 విల్ బి 5.25 ప్లస్ లా ఇంకా తగ్గిస్తుంది చూడండి 5.25 నుంచి 5.21 కి రెడ్యూస్ చేసినట్టే 0.04 రెడ్యూస్ అయింది 28. మళ్ళీ దీనికి యావరేజ్ చేయండి 5.1875 ప్లస్ 5.218 డివైడెడ్ బై 2 చేయండి. ఇది ఒక ఇటరేషన్ చేయండి. What about point? Better do in Calc. All of you use calculators. $5.202. 5.20. Substitute this value 202, which is equal to 5.202 whole square minus 27. చూడండి ఎంత వస్తుంది చూడండి ఇది 0.060, sir. 060 నా? Yeah. Yes, sir. ఓకే ఆల్మోస్ట్ 0 రీచ్ అవుతుంది. సో ఇంకొక ఇటరేషన్ చేస్తాం. I'll go to do one more iteration. Yes. So this is iteration x0 value, x1 value, x2 formula, that is x0 plus x1 by 2 and f of x2. And the formula ante equation x square minus 27. Okay. ఇటరేషన్ నెంబర్ 6 అయిపోయింది. సెవెంత్ ఇటరేషన్ ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ వచ్చింది మరి ఏది రీప్లేస్ చేస్తారు x0. x1 రీప్లేస్ చేయండి. x1 పాజిటివ్ కదా. ఓకే సో x0 is 5.1875. okay and in the place of x1 previously it was 5.218 ఉండే బట్ ఇప్పుడు 5.202 వచ్చింది. సో 5.202. సో అగైన్ గో ఫర్ ద యావరేజ్ ఫర్ దీస్ టూ. ఎంత వస్తుంది చూడండి 5.194. 1875 plus 5.202 divided by 2. What about this value? 5.194. 194. Again replace in this equation f of 5.194 whole square minus 27. Tell me Minus if it was 0.02. minus 0.0118. 0.01. What is it mean? It is approaching to 0. Okay na? So ఇంకొక ఇటరేషన్ చేద్దాం.
సో లాస్ట్ ఇటరేషన్. సో ఇప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చింది, ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? యూ హావ్ టు రీప్లేస్ దిస్ వన్. X0. Okay, so eighth iteration, in eighth iteration I'll going to replace 5.187 in the place of 5.187 5.194 replaces 5.194. This is x1 is same 5.202, and again go for the average for these two. 5.194 5.202 divided by 2. 5.198. yes, problem అర్థమవుతుంది కదా? Yes, sir. yes, చెప్పండి ఎంత వస్తుంది? 198. 198. Okay, again substitute in this equation. 5.198 whole square minus 27. 0.0192. 0.0192, almost 2 decimals వరకు zeros చేయండి. ఇంకో వన్ మోర్ ఇటరేషన్. అంటే ఇది ఎప్పుడు చేయాలి? till 4. the two 0. consecutive roots are similar, లేదా it is f of x tends to 0. సో ఇప్పుడు ఏది రీప్లేస్ చేస్తా? ఫస్ట్ వన్ కి ఇది రీప్లేస్ చేస్తా. అంటే x0 is same 194 and previously it is 5.202 ఉండే, ఇప్పుడు 5.198 రీప్లేస్ చేస్తా. ఓకేనా? అంటే ఆల్మోస్ట్ రూట్ నియరెస్ట్ వచ్చి ఉంటాం. అంటే రూట్ ఎంత ఉండాలి? 1.194 నుంచి 5.198 మధ్యలో ఉండాలి. ఈ ఇటరేషన్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో అగైన్ ద నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ రూట్ ఇస్ 194 5.194 ప్లస్ 5.198 డివైడెడ్ బై 2 ఎంత వస్తుంది? 5.196. 5.196. 196. Again replace this value into in this equation. 5.196 whole square minus 27. This is Minus 0.001. Minus 0.001. 001. Yes, stop junction. 2 decimal 0 వచ్చింది almost. Okay, మీకు ఓపిక ఉంటే ఇంకో ఇటరేషన్ చేయండి. yes, లాస్ట్ ఇటరేషన్ 10th ఇటరేషన్ చేస్తుంది. అంటే అక్యురసీ వాల్యూ కోసం ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ యూ కెన్ రీచ్ అక్యురసీ వాల్యూ, అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూకి రీచ్ అవుతారు. లాస్ట్ ఇది ఒకటి చేసి స్టాప్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది, ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? X0. x0. అంటే previously x0 is 5.194. in this case it will become 5.196 and x1 is 5.198. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 డెసిమల్ సేమ్ ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు యావరేజ్ చేయండి మళ్ళీ. 5.197. by 2 అంటే ఎంత వస్తుంది? 5.197. ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 5.197 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 27. 0.008. 0.008. ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయమ్మా? 0. ఎన్ని జీరోస్? 00 8. 2 zeros, sir. Double zeros, sir. right. చాలు. yes, almost it is 0. ఓకేనా? so this is the right. ఇంకో ఇటరేషన్ చేస్తే మిస్టేక్ ఇక్కడతో సాల్వ్ చేయండి. the answer is 5.17. if you do 1 or 2 more iterations ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ 0.000 వస్తుంది. అట్లీస్ట్ 3 డెసిమల్ 0 వచ్చిన చేయమంటారు. ఓకేనా? సో ద రిక్వైర్డ్ హియర్ f of x2 అంటే f of x ఎంత వచ్చింది? x square minus 27. therefore at x equal to 5.197 ఈ వాల్యూ దగ్గర f of 5.197 which is equal to 0.008. almost it is 0. therefore the required root is and the 5.197. so this is the bisection method process. okay, నేను మీకు ఇవన్నీ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు ఏంటంటే మీకు ఏమన్నా సపరేట్ గ్రూప్ ఉందమ్మా? మన డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ గ్రూప్? వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్, స్పీక్ ఎనీవన్? సెపరేట్ ఒక గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సార్, అందరూ కలిపి ఒక గ్రూప్ లో. ఒకటి ఉంటే ఆ గ్రూప్ లో మీరు అందరు ఉన్నారా? నన్ను కూడా యాడ్ చేయండి. నేను క్లాస్ తర్వాత మీకు ఇది నోట్స్ సెండ్ చేస్తాను. లేదు సార్, వేరే ప్లేసెస్ కి లేదంటే మీరెవరన్నా ఇది ఇక్కడ పర్లేదు. ఇప్పుడు ఉన్న క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మీరే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి. నా నెంబర్ నోట్ చేసుకొని చెప్తాను. జస్ట్ నా గ్రూప్ మీరే క్రియేట్ చేసి నన్ను యాడ్ చేయండి. ఏం లేదు, నేను ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ మీకు ఇమీడియట్ గా పోస్ట్ చేస్తాను క్లాస్ తర్వాత ఫోటోస్ కొట్టి. ఓకేనా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ మై నెంబర్ 94402 94402 39539 94402 39539.
ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. మీరే ఒకటి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే డైలీ వైజ్ గా రన్నింగ్ నోట్స్ ఉండడానికి. లేదు మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉందంటే బెటర్, మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఎనఫ్, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. నేను ఒక ప్రాబ్లం, ఇది ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఒక ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లం, సపోజ్ ఇదే లాగ్ ఎక్స్, ఈ పవర్ ఎక్స్, సమ్ సైన్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి సైంటిఫిక్ క్యాల్సి కావాలి. ఇప్పుడు మీరు ఆల్జిబ్రిక్ కనుక 2x² అంటే చెప్తున్నారు, బట్ కాస్ 2.57, కాస్ 5.17 ఉన్నప్పుడు ఆర్డినరీ క్యాల్సిల్ రాదు. సో ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి బెటర్ టు యూజ్ సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్స్. అట్లీస్ట్ ఈ రోజు క్లాస్ ఒక లేకుండా నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ 1 hour లో మీరు క్యాల్సి పక్కకు పెట్టుకొని కూర్చోండి, ఒక నోట్బుక్, పెన్ను విత్ క్యాల్కులేటర్స్. ఓకే, మీరు ఒక్కసారి మీరే నెంబర్స్ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారో నెంబర్స్ సెట్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, ఆ గ్రూప్ మీరు ఏంటంటే జస్ట్ 6th semester BS నేమ్ పెట్టేసి నన్ను జస్ట్ యాడ్ చేయండి, ఐ కెన్ షేర్ ద నోట్స్. ఓకే, నేను ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను ఇంకొక 10 minutes తీసుకుంటాను. మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది మళ్ళీ? లేదు సార్, రేపు ఉంది. ఇప్పుడు ఏం లేదు కదా. సో 2:30 అయితే నేను 2:40 వరకు తీసుకుంటా క్లాస్. ఓకేనా? ఒక 10 minutes తీసుకుంటాను. ఓకే సార్. రైట్. ఓకే సార్. 3 o'clock we have a computer class, sir. ఉందా క్లాస్? ఉందా? నెక్స్ట్ ఉందా? 3 కుంది సార్. 3 కుంది సార్. 3 కా? ఒక 3 అంటే 2:40 క్లోజ్ చేస్తాను. 2:40 క్లోజ్ చేస్తా. 20 minutes టైం ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే. ఈరోజు ఈ టాపిక్ ఫినిష్ చేద్దాం. ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సరేనా? ఓకే సార్. సో దిస్ ఈస్ కనపడుతుందా? ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 13 చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 13 లో బైసెక్షన్ అల్గోరిథం అంటే క్యాల్కులేషన్ ప్రొసీజర్ ఎంత ఒకసారి చూసుకోండి. అంటే నేను ఇనిషియల్ రూట్స్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను, ఆ రూట్స్ మధ్యలో రిక్వైర్డ్ రూట్ కు ఫార్ములా x2 ఫార్ములా ఉంది, దాన్ని బేస్ చేసుకుని సొల్యూషన్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది అనేది అరౌండ్ ఒక 4-5 steps లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? పేజ్ నెంబర్ 13 చూడండి. రైట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ చూడండి. ఫైండ్ పేజ్ నెంబర్ 14 లో చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 14 ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1.4.1. ఫైండ్ ఏ రియల్ రూట్ లయింగ్ బిట్వీన్ 2 to 3. అంటే ఇనిషియల్ రూట్స్ కూడా వాడేస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు మనం ఇనిషియల్ రూట్స్ 2 మనం అనుకున్నాం, x0 x1. ఇక్కడ x0 2 అనుకోమంటున్నాడు, x1 is 3 అనుకోమంటున్నాడు. కరెక్ట్. సో లయింగ్ బిట్వీన్ 2 and 3 correct to 2 decimal places for the equation x³ minus 9x plus 1 equal to 0 by using bisection method. మీకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ చూసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి? f of x equal to ఇంతకు మనకి x² minus 27 ఉంది. ఇప్పుడు f of x equal to x³ minus 9x plus 1 ఉంది. సో దీనిలో ఫస్ట్ రూట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f of 2 will become -9 వచ్చింది, less than 0. 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ పుట్ 3 ఆన్సర్ ఇస్ +1 వస్తుంది. అంటే ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది, ఒకటి లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డెఫినెట్లీ ద రిక్వైర్డ్ రూట్ మస్ట్ బి లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 to 3. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కు మీకు కావాల్సిన రూట్ 2 to 3 మధ్యలో ఉంటది. అది మనం అనుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా అంటే ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చినట్టు చూడండి. అర్థమవుతుందా? టేబుల్. ఓకే, నేను డైరెక్ట్ టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. చూడండి, టేబుల్ కనపడుతుందా? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. ఫస్ట్ వాళ్ళు 10 ఇటరేషన్ చేసినట్టు చూడండి. ఓకే, మీకు టేబుల్ ఇస్తే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఒకవేళ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ వాల్యూ వస్తే ఏ రీప్లేస్ చేస్తే నేను అక్కడ ఏను x0 అనుకుంటా, బీను x1 అనుకున్నాను. అది మీ ఇష్టం. చూడండి, బి వచ్చేసి 3 ఉంది, నెక్స్ట్ బై 2 అంటే +3/2 2.5. ఈ 2.5 ని f of x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f of x అంటే ఏంటి? మీరు ప్రతిసారి రీప్లేస్ చేసుకుంటే పోవాలి. ఈక్వేషన్ ఏంటి? x³ ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వేషన్ ఏముంది? x³ minus 9x plus 1. దీంట్లో x equal to 2.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2.5 whole cube minus 9 into 2.5 plus 1. అంతా సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? -5.875 వస్తుంది.
ఓకేనా? ఇది నెగిటివా పాజిటివా? నెగిటివ్. నెగిటివ్ అన్నప్పుడు ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? ఎక్స్ నాట్. ఎక్స్ నాట్ అంటే ఇక్కడ ఏ రీప్లేస్ చేస్తా చూడండి. అంటే ఇప్పుడు 2 ప్లేస్ లా ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త రూట్ ఎంత ఉంది? 2.5. ఆ న్యూ రూట్ రీప్లేస్ చేస్తా. అర్థమవుతుందమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సేమ్ అదే ప్రాసెస్. ఏ ఈక్వల్ టు 2.5, బి ఈక్వల్ టు 3. ఈ రెండింటికి యావరేజ్ డివైడెడ్ బై 2.75 ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది? -2.95313 వచ్చింది. అంటే అగైన్ ఇట్ షోస్ నెగిటివ్స్. నెగిటివ్ కనుక మళ్ళీ ఇప్పుడు దేన్ని రీప్లేస్ చేస్తారు చెప్పండి? ఎస్. ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? ఎస్. ఏ రీప్లేస్ చేస్తారు ఉంటున్నారా? ఏ రీప్లేస్ చేస్తా అంటే ఇంతకు 2.5 2.75 ఈ కొత్త రూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో 2.75. బి మాత్రం సేమ్ 3 ఉంటుంది. 3 మళ్ళీ దీనికి యావరేజ్ చేస్తే 2.875 వచ్చింది. ఇది మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1.13 వచ్చింది. అంటే -1.113 వచ్చింది. నెగిటివ్ కనుక మళ్ళీ బి ఏనే రీప్లేస్ చేస్తా అంటే ఏ 2.875 అవుతుంది. 2.875 బి ఇస్ 3. మళ్ళీ ఈ రెండింటికి యావరేజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ద నెక్స్ట్ కమింగ్ రూట్ ఈస్ 2.9375. అగైన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ 2.9375 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది ఎంత వచ్చింది? -0.0901 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 0కు రీచ్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, అంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చింది. ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? మళ్ళీ ఎక్స్ ఏ ప్లేస్ లా 2.9375 పెట్టాలి. చూడండి 2.87 ప్లేస్ లా 2.9375, బి మాత్రం 3 ఉంది. ఈ రెండింటికి యావరేజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? x5 ఈస్ 2.9688. ఈ వాల్యూని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది 0.4471. అంటే ఇప్పుడు ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? ఎస్. పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఏది రీప్లేస్ చేస్తారమ్మా? బి వాల్యూ రీప్లేస్ బి. ఇంతవరకు బి 3 ఉండే. ఇప్పుడు 3 ప్లేస్ లో ఎంత వస్తుంది? 2.9688 వస్తుంది. చూడండి ఏ మాత్రం సేమ్ 2.9375, బి మాత్రం 2.9688. ఈ రెండింటికి యావరేజ్ చేస్తే 2.9532 వచ్చింది. ఈ వాల్యూ ఫంక్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఇట్ షోస్ పాజిటివ్. ఆ వాల్యూ నాకు అవసరం పాజిటివ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి 2.968 రీప్లేస్ చేస్తా. దీని ప్లేస్ లో 2.953. అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ కట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా చూడమ్మా. 2 to 3 మధ్యలో ఇంటర్వెల్ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది? 2.9375 to 2.953. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2.9 డెసిమల్ తర్వాత కూడా ఒక డిజిట్ సేమ్ వచ్చింది. అంటే 2.9375 నుంచి 2.9532 మధ్య రూట్ ఉంటుంది. అది ఇంకా అక్యురేట్ వాల్యూ రావాలంటే ఇంకో 2 ఇటరేషన్ చేస్తాం. 7th స్టెప్ ఏంటి? ఏ ఇస్ 2.9375, బి ఇస్ 2.9532. దీనికి యావరేజ్ చేసినప్పుడు 2.9454 వస్తుంది. ఇది రీప్లేస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? మళ్ళీ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది 0.0439. అంటే అగైన్ రీప్లేస్ బి. బి ప్లస్ లా 2.95 ఉంటుంది. ఇట్లా లాస్ట్ 10th ఇటరేషన్ చూడండి. 10th ఇటరేషన్ ఎంత వస్తుంది? 2.9415, 2.9435. ఈ రెండింటికి యావరేజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? x10 2.9425. 2.9425 ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు -0.0054. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 డెసిమల్ 2 or 3 డెసిమల్ 0 వచ్చింది. మీకు ఓపిక ఉంటే ఇంకోటి 1 or 2 ఇటరేషన్ చేయండి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. Therefore, after substituting x equal to 2.9425, f of x shows almost 0, that is -0.0054. అంటే origin కు రీచ్ అవుతుంది. Therefore, the required root must be 2.9425. అంటే ఇక్కడ వచ్చే ఈ కాలంలో వచ్చే వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ రూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ రాసిన చూడండి. ఇక్కడ ఏముంది? సిన్స్ x8, x9 and x10 coincide up to 2 decimals. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? x9, x8 నుంచి చూడండి అమ్మా. x7, x8, x9, x10 అన్ని ఏమొస్తున్నాయి? 2.94, 2.94, 2.94 వస్తుంది. ఒక థర్డ్ డెసిమల్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 డెసిమల్స్ వరకు సేమ్ వచ్చింది కనుక స్టాప్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా 2 కాదు 3 or 4 డెసిమల్స్ వచ్చేసరికి చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ 10 డిజిట్ చేసిన అంతే. Therefore, since the x8, x9, x10 coincide up to 2 decimals, అంటే up to 2 decimals వరకు సేమ్ చూస్తుంది. Therefore, the required root of the given equation up to correct 2 decimals places is 2.94. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కు x³ - 9x + 1 కు ఎగ్జాక్ట్ రూట్ ఇస్ 2.94 ఆన్సర్. 2 డెసిమల్స్ కోయిన్సైడ్ అయితే సరిపోతుందా సార్? ఏంది? అదే 2 డెసిమల్స్ కోయిన్సైడ్ అయితే సరిపోతుందా సార్? 2 చేయొద్దు. మీరు అక్యురసీ కావాలంటే అట్లీస్ట్ 3 or 4 డెసిమల్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే 2.94 కాదు 2.9425 రాయండి.
2 or 4 3 or 4 డెసిమల్స్ రాయాలి. ఇక్కడ 2 డెసిమల్స్ రాసినాడు. అక్యురసీ వాల్యూ కోసం మినిమం 3 to 4 డెసిమల్స్ వచ్చేంతవరకు చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఏంటి బైసెక్షన్ మెథడ్ ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఎస్, ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. ఎస్, ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కానీ ఈ మాత్రం కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పర్పస్. ఎస్, ఇంకొక 2 minutes తీసుకొని స్టాప్ చేస్తాను. సో ఏంటి మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజీ నెంబర్ 16 1.4.2 ఎగ్జాంపుల్. కంప్యూట్ ఏ రియల్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ e power minus x minus 3x equal to 0 up to correct the 3 decimal places అన్నాడు. అంటే 3 decimal అంటే ఇంతకు 2.94 వచ్చింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇంతకు ఏమన్నాడు చూడండి, అప్ టు ఎన్ని డెసిమల్స్ అడిగిండు? అప్ టు 2 డెసిమల్స్ అడిగిండు. క్వశ్చన్ లో 2 డెసిమల్స్ ఉంది కదా, 2 వరకు చేసినాడు. వాడు ఎన్ని డెసిమల్స్ అడిగితే అన్ని డెసిమల్స్ చేయండి. బట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ నాట్ ఆస్క్డ్ గో ఫర్ ద అట్లీస్ట్ 3 or 4 డెసిమల్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూడలేదు చూడండి, అప్ టు 2 డెసిమల్స్ అడిగాడు క్వశ్చన్ లో, 2 డెసిమల్స్ స్టాప్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కమన్నాడు. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ కమన్నాడు అప్ టు 3 డెసిమల్స్ అన్నాడు. చూడండి 3 డెసిమల్స్ అంటే ఒక 3 డెసిమల్స్ సిమిలర్ వచ్చేంత చేద్దాం. సో ఫస్ట్ దీనికి ఏంటి, నేను ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కు ఇనిషియల్ రూట్స్ ఇచ్చిన 2, 3. ఇప్పుడు దీనికి ఇనిషియల్ రూట్స్ కూడా లేవు. అంటే ఇనిషియల్ రూట్స్ కూడా మీరే కనుక్కోవాలి. టు క్యాల్కులేట్ 2 ఇనిషియల్ రూట్స్ అంటే ఏ మీరే కనుక్కోవాలి, బి మీరే కనుక్కోవాలి. అవి ఎట్లా కనుక్కుంటా, ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఫంక్షన్ మస్ట్ బి టెన్స్ టు లెస్ దాన్ 0 కావాలి, బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు f of x మస్ట్ బి టెన్స్ టు గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి. అట్లా 2 రూట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం. సో హియర్ f of x is e power minus x minus 3x అండ్ f of 1.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుందంటే చూడండి -0.01. మీరు ఇంకోటి మరి 1.5 ఎందుకు తీసుకోవాలని అడగొచ్చు మీరు డౌట్. అందుకే ఏం చేయండి, 1 తో స్టార్ట్ చేయండి, 1 2 3 ఇట్లా స్టార్ట్ చేయండి. అంటే ఈ లెంత్ తక్కువ ఉంది కనుక 1.5 1.6 తీసుకున్నాడు. మీరు ఈ డిస్టెన్స్ 1.5 నుంచి 1.6 కు 0.1 మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ లెంత్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అన్ని తక్కువ స్టెప్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు 1.5 తీసుకుని ఇక్కడ 2.5 తీసుకుని అనుకోండి, ఈ ఆన్సర్ ఎన్ని స్టెప్లు వచ్చింది? 7. ఒకవేళ లెంత్ ఎక్కువైతే మీరు మినిమం ఒక 20 స్టెప్స్ అన్న చేయాలి. ఆ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్వెల్స్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత తక్కువ స్టెప్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1.5 నుంచి 1.6 కు 0.1 తేడా ఉంది అనుకో, అయినా 7 స్టెప్స్ చేసిండు. మీరు ఇక్కడ ఒకటి 1.5 తీసుకొని ఇంకోటి 1.6 ప్లస్ 2.5 తీసుకుని అనుకోండి, ఈ స్టెప్స్ పెరుగుతాయి, ఆన్సర్ వస్తుంది బట్ స్టెప్స్ పెరుగుతాయి. ఓకేనా? ఈ వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి సార్? ఏది ఈ వాల్యూ ఈ ఎక్కడ ఉంది? అదే సార్, ఈ పవర్. అదే చెప్తాను, ఎట్లా చేయాలి చెప్తాను ఒక్క నిమిషం. ఈ పవర్ అంటే ఇది మామూలు ఆర్డినరీ క్యాల్కులేటర్, అదేంటారు సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్స్ కావాలి. అర్థమవుతుందా? నేను అందుకో ఏంటంటే కావాలంటే ఈ ప్రాబ్లం నేను మళ్ళీ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ టుమారో ఆల్ ఆఫ్ యూ కమ్ విత్ క్యాల్కులేటర్స్. సైంటిఫిక్ ఆర్డినరీ క్యాల్సిల్ కాదు, సెల్ ఫోన్ ఉన్న క్యాల్సిల్ కాదు, సైంటిఫిక్ క్యాల్సిల్ తీసుకోండి. ఈవెన్ సెల్ ఫోన్ లో ఉన్న క్యాల్స్ తోటి కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సైంటిఫిక్ క్యాల్స్ ఉంటాయి సెల్ ఫోన్లలో, బట్ సెల్ ఫోన్స్ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అలో ఉండవు కదా. అందుకే ఇక్కడనే ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే కొంచెం సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్స్ తెచ్చుకోండి. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా రేపు క్లాస్ సైంటిఫిక్ క్యాల్స్ తోటి రండి. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఇవి వినడం కాదు, క్యాల్స్ లో మనకు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వస్తుంది. ప్రాసెస్ అంతా తెలుసు, బట్ అనేబుల్ టు డూ అన్నప్పుడు ఇంకా వేస్ట్ అవుతుంది మనం, అక్కడ చేయలేకపోతే వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఒకసారి ఒక్క స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి. f of 1.5 అంటే x ప్లస్ లో 1.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే e పవర్ 1.5 మైనస్ 3 ఇంటూ 1.5 ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్? -0.0183. ఇది ఎట్లా చేయాలి తెలుసా క్యాల్కులేటర్ లో? ఒకసారి నేను సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేస్తా చూడండి. ఒకసారి చూడండి, సెల్ ఫోన్ లో కూడా ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, లైన్ ఉండండి. క్యాల్సి కనపడుతుందా? క్యాల్కులేటర్ కనపడుతుందా? ఓకే. ఇప్పుడు దీని ఏంటంటే ఇది సైంటిఫిక్ క్యాల్సి రావాలంటే మీరు ఏం చేయండి, రొటేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఆర్డినరీ క్యాల్సి ఉంటుంది, ఇట్లా రొటేట్ చేయండి. రొటేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ సైంటిఫిక్ క్యాల్సి వస్తుంది. చూడండి సైన్ థీటా కాస్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఎక్స్ కావాలంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ నుంచి కనపడుతుందా? ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎంత కావాలి? ఎక్స్ ఎంత ఉంది చెప్పండి నాకు. ఈక్వేషన్ ఏముంది? 1.5. ఒక్క నిమిషం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమని చెప్పండి నాకు, క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఈ పవర్ f of x is equal to e power minus x minus 3x. 3x అది. ఇప్పుడు f of 1.5 కావాలి కదా అన్నప్పుడు ఎట్లా వేస్తే చూడండి, e పవర్ మైనస్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తా చూడండి.
ఇది ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది లాస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్రెస్ చేయండి ఇది ఇట్లా హ్యాట్ అంటారు ఈ పవర్ హ్యాట్ అంటే పవర్స్ లో అనమాట ఇక్కడ 1.5 ప్రెస్ చేయండి 1.5 బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి మైనస్ ఏముంది 3 into 1.5 ఎంత వస్తుంది -0.0183 -0.0183 చూడండి అంతే ఉందా చూద్దాం సార్ క్వశ్చన్ లో వాడు e పవర్ -x ఇచ్చాడు సార్ అది -x ఇక్కడ -x ఉందా అవును సార్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ ఇతను రాసుకోలేదు -x కరెక్ట్ కరెక్ట్ ప్రింట్ చిన్న ప్రింట్ మిస్టేక్ ఉంది కరెక్ట్ చేసుకోండి ఈ పవర్ +1.5 కాదు -1.5 మళ్ళీ +1.5 పెట్టినప్పుడు ఆన్సర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా సో -0.183 వచ్చిందా అంటే ఇది <0 వచ్చింది సిమిలర్లీ ఇది చెక్ చేయండి 1.6 చెక్ చేయండి f of 1.6 చూద్దాం ఎంత వస్తుంది ఇది 1.6 కదా ఈ పవర్ 1.6 అంటే ఇది 1.6 కదా 3 into 1.6 ఎంత వస్తుంది ఈ పవర్ మైనస్ కదా సారీ మైనస్ కొట్టాలి మైనస్ కొట్టలేదు ఇంతకు మైనస్ కొట్టినామా మైనస్ పెట్టలేదు అది ఒక్క నిమిషం చూద్దాం అండి ప్లస్ ఏమో సార్ అది మైనస్ ఈ పవర్ ఈ చూద్దాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఈ పవర్ 1.5 కొట్టినాం కదా ఇంతకు మనము 1.5 మైనస్ 3 into ఇది కరెక్ట్ చెక్ చేసుకోండి 1.5 into 1.5 అది +1.5 కరెక్ట్ ఆన్సర్ e పవర్ -6 కాదు క్వశ్చన్ e పవర్ +x క్వశ్చన్ ఓకేనా క్వశ్చన్ తప్పించాడు e పవర్ -x కాదు e పవర్ +x అది ప్లీజ్ కరెక్ట్ ద క్వశ్చన్ ఓకే సార్ ఒకవేళ ఇది మైనస్ పెట్టినాను కొంచెం చూద్దాం అది కూడా చెక్ చేద్దాం సో ఆన్సర్ -4.27 వస్తుంది కానీ ఆన్సర్ -4 కాదు కదా 0.0813 ఉంది ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు 1.6 చెక్ చేద్దాం 1.6 ఈ పవర్ 1.6 into 3 into 1.6 ఎంత వస్తుంది 0.153 ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది చూడండి అంతేనా చూడండి అంటే క్వశ్చన్ తప్పించాడు వీడు క్వశ్చన్ మాత్రం e పవర్ -x కాదు e పవర్ +x కరెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఒకటి అంటే నీకు వచ్చే ఆన్సర్ దేంట్లో ఉంటుంది 1.5 to 1.6 మధ్యలో ఉంటుంది అట్లా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ 1.5 1.6 ఈ రెండింటికి యావరేజ్ చేస్తే 1.5 కు 1.6 యావరేజ్ చేస్తే 1.55 వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ 1.55 ని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి దేంట్లో పవర్ 1.55 మైనస్ 3 into 1.55 చేస్తే 615 వస్తుంది ఇది పాజిటివ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ 1.6 ప్లస్ 1.55 వస్తుంది అట్లా 7th ఇటరేషన్ చూడండి చేసుకుంటారు కదా ఎస్ ప్రాబ్లం అర్థమవుతుందా ఎస్ లాస్ట్ ఇటరేషన్ చూడండి అర్థమవుతుందా ఎస్ లాస్ట్ 7th ఇటరేషన్ లో 5.114 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0.003 డెసిమల్ 0 వచ్చింది అక్కడతో స్టాప్ చేస్తే దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఓకే సార్ వింటున్నారా చూసి ఒకటి అయిపోయి లాస్ట్ స్టాప్ చేస్తాను
చూడండి. ఓకేనా? 3 డెసిమల్ జీరో వచ్చింది. ఎస్, వింటున్నారా? 3 డెసిమల్ జీరో వచ్చింది. ఏది రూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు? 1.5118 ఇస్ ద రూట్. ఓకేనా? 3 డెసిమల్స్ అన్నాడు కనుక 1.511 రాసింది అంతే. దెర్ఫోర్ సిన్స్ x6 x7 అంటే x6 కు 1.5125 వచ్చింది, x7 కూడా 1.5125 వచ్చినాక స్టార్ట్ చేస్తాం. Are the roots coincide up to 3 decimals? Therefore, the required root must be x equal to 1.511 to the given equation. ఓకేనా? ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే, మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఏంటి ఈ పేజ్ నెంబర్ ఎంత? పేజ్ నెంబర్ ఎంత చూడమ్మా, 9 అప్ టు 12th పేజ్ వరకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 12th పేజ్ తర్వాత మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ స్టార్ట్ అయింది 11th పేజీలో, 10th పేజీలో. ఒక 9 పేజెస్ వరకు పర్ఫెక్ట్, 10 పేజెస్ వరకు చూసుకోండమ్మా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో. మీ దగ్గర ఈ మెటీరియల్ ఉంది, అందరి దగ్గర ఈ నోట్స్ ఉంది కదా, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఒకసారి ప్రాక్టీస్. ఇంకోటి ఖచ్చితంగా క్యాల్సి తోటి ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా, అంటే అర్థం కాదు, ప్రాబ్లమేటిక్ పట్టుకుని చేయండి. ఓకే ఓకే సార్. వింటున్నారా? ఎస్ సార్. ఎస్. టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్, న్యూటన్ రాఫ్సన్ మెథడ్. రేపు 2 ఫినిష్ చేద్దాం. మీకు ఇది ఒక 2 days లో అయిపోతే నేను నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇవి అయిపోయినా అనుకోండి, నేను సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాను. బట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక 3 యూనిట్స్ అన్న పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి మీకు. ఓకేనా? ఇంకా మనకు ఒక క్లాస్ రైట్ స్టాప్ చేద్దామండి. ఏంటి గ్రూప్ యాడ్ చేసాం సార్. యాడ్ చేశారా? ఓకే రైట్. ఓకే, నాకు ఆ గ్రూప్ నేమ్ ఏమో ఇచ్చేస్తుంది, మెసేజ్ హాయ్ అని పెట్టండి, నేను పంపిస్తాను. ఓకేనా? లేదంటే మీకు ఇంటి ఉన్నప్పుడు అది అవసరం లేదు, కానీ పంపిస్తాను, చూసుకోండి. అది ఇప్పుడు చెప్పిన 2 papers పంపిస్తాను. ఓకే ఓకే, పంపిస్తాను. మీరు ఇంకోరు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే కూడా యాడ్ చేసుకోండి, ఆ గ్రూప్ యాడ్ చేసుకోండి. సరే సార్. ఓకే, లెట్స్ వెల్కమ్. అందరూ పంపించేస్తారు కదా? ఎస్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే.